Okay, so good morning, everyone. Welcome back to the class. I'm going to put all the notes to look for all of everyone. Can you please stand for me, everyone? Whether you want to or not. Okay, online. What about now? Is it clear now, or like still you are having same issue? Clear. Very good. Okay, fine. So in today's class, we are going to discuss about rest of the topics in Ansible. Let's start the session now. So today, one of the most important topic we are going to discuss is Ansible roles. Ansible. Do you know Terraform modules, right? Terraform modules, all of you know, right? తెలుసా లేదా? What Terraform modules will do? Terraform modules will writing the code on the multiple folders. Am I correct? That means code we write in folder structure. Same thing here. So in Ansible, what roles will do? Roles will organize the playbook into structured format. Which format? Structured format. So what I'll do, first of all, let me go for practical part, then I'll explain theory. Why? Because few topics require practical explanation first, then theoretical explanation. Okay, first of all, I'll talk about the practical part, then I'll go for theory. Okay. So you have multiple files, remove all of the files as I don't want everything. So yeah, I'm going to create one folder called mkdir playbooks. Go to the folder. So inside, first of all, I'm going to install the package called tree. What tree will do? It will show the folder into structured format. Am I correct? So create one role, mkdir-p. I'm going to create the folder called roles. Inside the role, first role name is packages. Inside the packages, create tasks. Create second role called users. Second role called users. Inside user, I have one more folder called task. Third role, what I'm going to talk about is web server. Third role name is what? Web server. If I give tree now. Roles is the main folder. Roles is the main folder. Inside roles, what is the first subfolder? Packages. This is role number 1. This is role number 1. What is role number 2? Users. What is role number 3? Web server. Inside each and every role, we are having a folder called task. What we are having? Task. Now, generally, we write playbook in a one file, single file. Am I correct? But now we are going to write the playbook inside this task folder. So first of all, I'll write the playbook to install some packages. So inside roles, tell me inside roles, what is the package? Role number 1? Packages. Task, write main.yml.
Just to give name of the task, installing packages. What is the model we are going to use to install packages? Correct, M. M is the module. Name is equal to package. Like let's say if you want to install Git, state is equal to present. But I'll replace this Git with a variable. How do you take variable? Like this item. Variable name is what? Item. Now I'm going to write something called as with items. First package Git. Second package Maven. Third package Docker. Fourth package tree. Now this is called as Ansible loops. What do we call? What loop will do? Loop is exactly going to work like this. For example, name is item. Item is a variable. For the variable, how the inputs are passing? First one is Git. Name is equal to Git. State is equal to present. Done. What is second value? Maven. Name is equal to Maven. State is equal to present. Third one, Docker. State is equal to present. Fourth one, tree. State is equal to present. So with the help of the loop, I can reduce the length of the code. అంటే సింపుల్ గా ఏం చేయట్లేదు నేను ఇక్కడ ఐటమ్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా. ఈ ఐటమ్ కి లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఎలా పాస్ చేస్తున్నా? ఇక్కడ నుంచి పాస్ చేస్తున్నా. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ పెరగదు, చాలా తక్కువలో సింప్లిఫైగా అయిపోతుంది అనమాట. దీన్నే లూప్స్ అంటాం మనం. ఏమంటాం? లూప్స్. అయిపోయింది. ఇప్పుడు అలానే రోల్స్ లో సెకండ్ రోల్ ఏంటి? యూజర్స్. దాని లోపల ఏ ఫోల్డర్ ఉంది? ఇది ఫిక్స్డ్ స్ట్రక్చర్, ఇలానే ఉండాలి స్ట్రక్చర్. ఫిక్స్డ్ వన్ సింటాక్స్. ఓకే. టాస్క్ లోపలికి వెళ్ళి main.yml. సో ఇప్పుడు నేను నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఏమో క్రియేటింగ్ యూజర్ అని చేస్తున్నా. మాడ్యూల్ ఏంటి? వెరీ గుడ్, యూజర్. నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అగైన్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నా ఐటమ్. స్టేట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెసెంట్. ఇప్పుడు మనం వేరియబుల్స్ వాల్యూస్ పాస్ చేయాలంటే విత్ ఐటమ్స్ అని పెట్టేసి ఫస్ట్ యూజర్. ఓకే, వాట్స్ యువర్ నేమ్? వంశీ. నెక్స్ట్ శివ. నెక్స్ట్ దిలీప్. నెక్స్ట్ అశోక్. Okay, finally Nandini. So I'm having 5 people in the class. I'm taking all of your names. So first name is what? Vamsi. Name is equal to Vamsi. State is equal to present. Next Shiva. Name is equal to Shiva. State is equal to present. Like that, all the one by one values are going to come here until the list end. So the matter. దీన్ని ఏమంటారు మనం? లూప్ అంటాం. ఏమంటాం? లూప్ అంటే మన ఇచ్చిన వాల్యూస్ అయ్యేంత వరకు అది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎన్ని నేమ్స్ ఇస్తే అన్ని టైమ్స్ లూప్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది, వాల్యూస్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు 2 అయిపోయినాయి మనకి. ప్యాకేజెస్ ఒక కోడ్ రాసాం, యూజర్ ఒక కోడ్ రాసాం. నెక్స్ట్ ఇంకేంటి? వెబ్ సర్వర్. వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటి? అపాచే కదా. రోల్స్ లోపల, వెబ్ సర్వర్ లోపల, టాస్క్ లోపల main.yml. ఇక్కడ అపాచే క్రియేట్ చేయండి, ఇన్స్టాల్ చేయండి. అంతే, సింపుల్. నా ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం స్ట్రక్చర్. ఈ కోడ్లన్నీ మీకు తెలిసిన, ఇక్కడ కొత్తగా ఏం లేదు, తెలిసినవే రాస్తున్నాం మనం. కాకపోతే స్ట్రక్చర్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు రోల్స్ అనే ఫోల్డర్ ఉంది. అందులో మొత్తం ఎన్ని రోల్స్ ఉన్నాయి? 3. ప్యాకేజెస్ అనేది రోల్ నెంబర్ 1, యూజర్ అనేది రోల్ నెంబర్ 2, వెబ్ సర్వర్ అనేది రోల్ నెంబర్ 3. అయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోల్లో సపరేట్ ప్లేబుక్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, యూజర్ అనే రోల్ని కాల్ చేస్తాం. యూజర్ అనే రోల్ని కాల్ చేస్తే అది వెళ్ళి ఇక్కడ ప్లేబుక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్ యూజర్లో క్రియేట్ అయిపోతారు. నాకు వెబ్ సర్వర్ కావాలనుకోండి, ఈ రోల్ని కాల్ చేస్తాను నేను, ఆటోమేటిక్గా ఆ రోల్ వెళ్ళి ఈ ప్లేబుక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఆ ప్లేబుక్లో ఏముంది? వెబ్ సర్వర్ ఉంది. చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు master.yml క్రియేట్ చేద్దాం. -hosts all. ఇక్కడ జనరల్గా మనం టాస్క్లు పెడతాం కదా, బట్ టాస్క్లు ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం రోల్స్ లోపల. ఇప్పుడు రోల్స్ అని ఇవ్వాలి. జనరల్గా ఏమి ఇవ్వాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, ప్యాకేజెస్ అని ఇవ్వండి. అంతే. Ansible ప్లేబుక్ అని చెప్పి ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి.
ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది చూసారా? అఫ్ కోర్స్ గిట్ ఏమైనా ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ అయిపోయి ఉన్నాయి. సో అందుకే గ్రీన్ కలర్ వచ్చింది. గ్రీన్ కలర్ రాలేదంటే అవి ఇంకా ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదని. అయిపోయింది, ఫైన్. సో ఇప్పుడు నాకు యూజర్లు కావాలనుకోండి, మళ్ళా అదే మాస్టర్ డాట్ వైఎంఎల్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ రోల్ ఇవ్వండి, యూజర్స్. ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. యూజర్లు క్రియేట్ అవుతున్నారా? లేదా నాకు ఫ్యూచర్లో వెబ్ సర్వర్ ఇన్స్టాల్ అవ్వాలనుకోండి, ఇక్కడికి వెళ్ళి వెబ్ సర్వర్ ఒక రోల్ ఇవ్వండి. రోల్ నేమ్ స్పెల్లింగ్ రాంగ్ మిస్టేక్ ఇస్తే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు, పర్ఫెక్ట్ ఇవ్వాలి రోల్ నేమ్. వర్క్ అయిందా? సో ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఇక్కడ ప్లే బుక్స్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నాను, రోల్స్ ని మేనేజ్ చేస్తున్నానా? రోల్స్. సో రోల్స్ వాడటం వల్ల నా లెంత్ ఆఫ్ ద ప్లే బుక్ పెరిగిందా తగ్గిందా? తగ్గింది. అండ్ ఏ రోల్ కి ఆ రోల్ సపరేట్ ఉండడం వల్ల నాకు క్లారిటీ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూజర్ తో వర్క్ చేయాలనుకోండి, యూజర్ రోల్లోకి వెళ్తా, అక్కడే మోడిఫై చేస్తా. సో ఇక్కడ చూడండి థియరిటికల్ గా ఏముందో, నేనేం రాసిన ఇన్ఫర్మేషన్. రోల్స్ అనేవి ప్లే బుక్స్ ని ఆర్గనైజ్ అండ్ స్ట్రక్చర్డ్ గా మేనేజ్ చేస్తాయి అనమాట. మీరు చూసారు, పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అయితే ఉంది ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇది ఎన్క్యాప్సులేటింగ్ డేటా. మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మీరు రోల్ నేమ్ ఇస్తున్నారు, బట్ ఆ రోల్ లోపల ఏముందో కనపడదు, ఎందుకంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్ అయిపోతుంది. ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏంటి? హైడింగ్. నెక్స్ట్ రీయూజ్ ద మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఒకసారి రోల్ క్రియేట్ చేస్తే మీరు ఎన్నిసార్లు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, అండ్ ప్లే బుక్ ఒక లెంత్ తగ్గిపోయింది అనమాట. సో రియల్ టైంలో మనం డైలీ యాక్టివిటీస్కి ఏం వాడతాం? ఆన్సిబుల్ రోల్స్. అంటే ఇప్పటివరకు చెప్పిన కాన్సెప్ట్స్ అన్ని కాన్సెప్ట్సే, బట్ అవన్నీ ఎక్కడ వాడతామంట? రోల్స్ లోపల వాడతాం. ఎక్కడ వాడతాం? రోల్స్ లోపల. సో అది మ్యాటర్. క్లియరా? సో మళ్ళా చెప్తున్నా, ఆన్సిబుల్ రోల్స్ అనేది కాన్సెప్ట్. ఆన్సిబుల్ రోల్స్ అనేది కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంట్రా బాబు అంటే, రోల్స్ అనేవి రీయూజబుల్ అనమాట. ఒకసారి క్రియేట్ చేస్తే మల్టిపుల్ టైమ్స్ వాడుకోవచ్చు. దీనివల్ల మన ప్లే బుక్స్ అనేది స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, డేటా ఎన్క్యాప్సులేషన్ అవుతుంది అనమాట. సో అది మ్యాటర్. ఇప్పుడు రోల్స్ అంటే ఏంటి, అది ఎందుకు వాడుతున్నాం, అందరికీ క్లియరా? ఆన్లైన్ రోల్స్ కాన్సెప్ట్ అందరికీ క్లియరా? ఎవ్రీబడి? సెడ్ ఐఫ్ అనే కమాండ్ వర్క్ అవుతుంది? అవుతుంది, కానీ డిఫరెంట్ గా వర్క్ చేయాలి ఇక్కడ. జనరల్గా ఇప్పుడు మీరు సెడ్ ఐఫ్ అనే కమాండ్ వాడాలనుకోండి, ఫస్ట్ ఫోల్డర్కి ఒకసారి, సెకండ్ ఫోల్డర్కి ఒకసారి, థర్డ్ ఫోల్డర్కి ఒకసారి వర్క్ చేయాలన్నమాట. బట్ అందుకే ఇక్కడ మీకు ఒక కొత్త కమాండ్ ఇచ్చాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ సెడ్ కమాండ్ వర్క్ అవ్వాలంటే మీకు ఒక చిన్న థింగ్ ఉంది ఇక్కడ. మీకు లినక్స్ నాలెడ్జ్ ఉంటే ఈ కమాండ్ అర్థమైంది. సో ఇక్కడ చూడండి, క్లియర్గా ఇచ్చాను. ఈ కమాండ్ ఇవ్వాలి. సో జనరల్గా ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే అన్ని ప్లేబుక్స్ లో ప్రెసెంట్ ని కాస్త ఆబ్సెంట్ రీప్లేస్ చేస్తుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వరకు చూద్దాం. కమాండ్ ఫైండ్ అంటే ఏంటి, ఆ కమాండ్ ఎందుకు వాడతాం? ఫైండ్ చేయడానికి. ఏం ఫైండ్ చేస్తున్నారు? నా కరెంట్ ఫోల్డర్ లో ఫైల్స్ ని ఫైండ్ చేస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ ఫైండ్ డాట్ టైప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్. ఈ కమాండ్ ఇచ్చారనుకోండి, నా కరెంట్ ఫోల్డర్ ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని వస్తాయి. వచ్చినాక ఇప్పుడు ఆ ప్రతి ఒక్క ఫైల్లో నేను ఒక కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఏం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? సెడ్ -i స్లాష్ అన్ని ఫైల్స్ లో ప్రెసెంట్ ని కాస్త ఆబ్సెంట్ తో రీప్లేస్ చేయాలి. చేసినాక ఇక్కడ లాస్ట్ లో మనం బ్యాక్ స్లాష్ ఇచ్చి దీన్ని ఎండ్ చేయాలన్నమాట. ఇట్లా ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఇది ఇవ్వాలి. ఈ కమాండ్ ముందులో జరపాలి. హోల్డ్ ఆన్, ఈ కర్లీ బ్రేస్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి. సో అది. సో ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా కరెంట్ ఫోల్డర్ ఉన్న ఫైల్స్ మొత్తాన్ని కనిపెడుతుంది. కనిపెట్టి ఎక్సిక్ అంటే ఏంటి, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఏ కమాండ్ ని? సెడ్ కమాండ్. ఎందుకంటే నాకు మల్టిపుల్ ఫైల్స్ లో మార్చాలి కదా, ఒకటి కాదు, నాకు చాలా ఫైల్స్ ఉన్నాయి.
ప్రతి ఫైల్లో మార్చాలి కదా. సో అందుకే ఆ సింపుల్ కమాండ్ వాడుతున్నా. ఇప్పుడు ఒకసారి ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ రన్ చేయండి. ఆటోమేటిక్గా ఇన్స్టాల్ అయినాయి కాస్త మొత్తం అన్ఇన్స్టాల్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ బదులు ఏం పెట్టే ఆప్షన్ అఫ్ కోర్స్ నేమ్ మారదు, నేమ్ ఇన్స్టాలే ఉంటుంది. నేను ఓన్లీ స్టెడ్ ఒకటే మార్చాను. సో అన్ని రిమూవ్ అయిపోతాయి చూసారా. సో అది మ్యాటర్. ఇలా మనం సెట్ కమాండ్ వాడతాం అనమాట. ఇది ఆన్సిబుల్ యొక్క రోల్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆన్సిబుల్లో నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ ఏదైనా ఉందంటే ఇదే. ఈ టాపిక్కే నెంబర్ 1 ప్రయారిటీ, దీని తర్వాత ఏదైనా. మేక్ సెన్స్? ఓకే. అయితే ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చెప్తా, ఇది పనికిరాని కాన్సెప్ట్, ఇంటర్వ్యూలో వాడరు, బట్ నాలెడ్జ్ కోసం తెలుసుకోండి. తెలుసుకున్నాక వదిలేసేయండి, మళ్ళా బ్రెయిన్లో స్టోర్ చేయదు జంక్ లాగా, ఎందుకంటే అది వేస్ట్ అని నాకు తెలుసు. కాకపోతే క్లారిటీ కోసం చెప్తున్నా. ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ ఏంట్రా బాబు ఈ గెలాక్సీ అంటే, మీరు ఒక రోల్ రాశారు, సో మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి రాశారు. ఒకవేళ రియల్ టైంలో మీకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చారు, వాడేమన్నాడు, టామ్ క్యాట్కి నువ్వు రోల్ రాయరా అన్నాడు మన మేనేజర్. మరి మనకేమో ఆన్సిబుల్ రాదు, మరి ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? మనకి రాకపోయినా కానీ ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ అనే వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే అక్కడ ప్రతి రోల్ అవైలబుల్గా ఉంటుంది. సో మీరు ఒక్కసారి ఇంటర్నెట్లోకి వెళ్ళి ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ అని టైప్ చేయండి. ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే ఈ వెబ్సైట్లో మీకు ఎన్ని రోల్స్ కావాలంటే అన్ని రోల్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీకు టామ్ క్యాట్కి సంబంధించిన రోల్ అయితే కావాలి, అవునా? ఇయర్ ఇప్పుడు మీకు టామ్ క్యాట్ రోల్ అయితే కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మరి ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ రోల్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు మీరు? ఇక్కడ సింపుల్గా గెలాక్సీలోకి వెళ్ళి టామ్ క్యాట్ అని టైప్ చేయండి. మనకు కావాల్సిన టామ్ క్యాట్ రోలే కదా. ఇక్కడ రోల్స్లో టామ్ క్యాట్ వచ్చిందా? మనోడి పేరు సో అండ్ సో పేరు, ఇదిగోండి ఇవన్నీ టామ్ క్యాట్ రోల్స్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళినట్లయితే ఇక్కడ మీకు టామ్ క్యాట్ రోల్ కనబడుతుంది చూడండి. అక్కడ ఒక కమాండ్ ఉంటుంది, ఆ కమాండ్ మీరు కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా రోల్ డౌన్లోడ్ అయ్యింది. అంటే వేరే ఎవడో రాసిన రోల్ని మనం వాడుకోవచ్చు. అండ్ మీరు రాసిన రోల్ మీరు వేరే వాళ్ళకి సక్సెస్ఫుల్గా ఇద్దాం అనుకుంటే ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీలో అప్లోడ్ చేయొచ్చు దాన్ని. హోల్డ్ ఆన్ గైస్, వెబ్సైట్ ఏంటో స్లోగా ఉంది. రోల్స్లోకి వెళ్ళి రోల్ టైప్ చేయండి. మనం దేనికోసం సెర్చ్ చేస్తున్నాం? టామ్ క్యాట్. సో ఇప్పుడు ఇదిగోండి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ క్లియర్గా వాడు రోల్ ఇస్తాడు, దీన్ని సింపుల్గా కాపీ అండ్ పేస్ట్ చేయండి. దాని డాక్యుమెంటేషన్ కూడా ఇక్కడే ఉంది. డాక్యుమెంటేషన్ అంటే అసలు ఆ రోల్ ఏంటి, ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం అనేది మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది చూసారా. ఇవన్నీ క్లియర్గా ఉంటాయి. సో నేను ఏం చేస్తాను, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ రోల్ని డౌన్లోడ్ చేస్తా. ఇప్పుడు ఆ రోల్ ఎక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది? నాకు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ అవుతుంది, ఈ ఫోల్డర్లో. ఒకసారి సిడి అని చెప్పి ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళి చూస్తే ఎల్ఎస్ అనే కమాండ్ ఇవ్వండి. అన్నీ వచ్చేసినాయా? ఇవన్నీ నేను రాసినవి కాదు, ఎవడో రాసి ఇంటర్నెట్లో పెడితే నేను డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నా. మీకు గుర్తున్నట్లయితే టెరాఫార్మ్ మాడ్యూల్స్లో మనం రిమోట్ మాడ్యూల్ చూసాం. రిమోట్ మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి? ఎవడో రాసి రిజిస్టర్లో పెడితే మనం కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం కదా, ఇది కూడా అంతే సేమ్. బట్ రియల్ టైంలో ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ వాడతారంటే నేనైతే ఎప్పుడు వాడలా. ఎందుకంటే ఎవడో రాసిన రోల్ని మనం వాడామనుకోండి, వాడి రిక్వైర్మెంట్ వేరే, మన రిక్వైర్మెంట్ వేరే, అది మనకు సెట్ అవ్వదు. అది రిఫరెన్స్గా తీసుకొని మనం యూజ్ చేయొచ్చులే కానీ ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయకూడదు అనమాట. బట్ ఈ రోజుల్లో రోల్స్ అన్ని చాట్ జీపీటీస్, కోపైలట్స్ రాసేస్తున్నాయి. సో మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ రోల్స్ కావాలంటే మీరు ఎక్కడ నుంచి తెచ్చుకోవచ్చు? ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ. సో అది ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ. ఇది ఒక ఇంటర్నెట్లో ఉండే వెబ్సైట్ అనమాట. ఇక్కడ మీరు ఎవరి రోల్ అయినా కాపీ చేసుకోవచ్చు, మీ రోల్ ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. సో అది మ్యాటర్. సో ఇప్పుడు చెప్పేది సమ్ వాట్ ఇంపార్టెంట్, ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, ఆన్సిబుల్ వాల్ట్. జనరల్గా వాల్ట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు మన ఇల్లు ఉంది, మన ఇంట్లో మనకి సీక్రెట్ థింగ్స్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ లైక్ ఇంపార్టెంట్. ఏంటవి? గోల్డ్, క్యాష్, ఇంకా సిల్వర్, ఇంకా ఇత్తడి, రాగి, చెప్పండి అవి కూడా. అన్నిటికంటే మెయిన్ మర్చిపోతున్నారు మీరు, డాక్యుమెంట్స్. ఏం డాక్యుమెంట్స్? ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ కాదమ్మా, మన 10th క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ బీటెక్ సర్టిఫికేట్లు. అవి ఎందుకు వచ్చినాయి మనకు తెలియదు, బట్ మొత్తానికైతే వచ్చింది. దాన్ని సేఫ్గా పెట్టుకోవాలి కదా ఫ్యూచర్లో. సో ఇప్పుడు ఎలా అయితే మీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల్ని సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఒక లాకర్లో పెడుతున్నారో,
Ansible లో వాల్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. అది ఏం చేస్తుందంటే మీ దగ్గర ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫైల్ ఉంది అనుకోండి, అది ఎవడ పడితే వాడు ఓపెన్ చేయకూడదు, మీరు మాత్రమే ఓపెన్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు వాల్ట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఈ వాల్ట్ ఏం చేస్తుందిరా అంటే ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది డేటాని. ఏం చేస్తుందంట? ఎన్క్రిప్షన్. ఆ టెక్నిక్ ఏంటి? AES-256. ఇది ఎంత పెద్ద టెక్నిక్ అంటే ఈ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్ కి ఫేస్బుక్, AWS కూడా వాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు మీరు AWS లో ఎన్క్రిప్షన్ చేశారనుకోండి, అది వాడే టెక్నిక్ AES-256 బ్యాక్ ఎండ్ లో. అండ్ వాల్ట్ లో మన డేటాని సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్ గా వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఎవరైనా ఈ వాల్ట్ ని ఓపెన్ చేయాలంటే దీని పాస్వర్డ్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో లాకర్ ఉంది, లాకర్ ఓపెన్ చేయాలంటే నాకు కీ కావాలి కదా, కీ లేకుండా ఎలా ఓపెన్ చేస్తాను నేను? ఇలానే వాల్ట్ కూడా ఓపెన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా కీ అయితే ఇవ్వాలి, అంటే పాస్వర్డ్. అడ్వాంటేజ్ ఏంట్రా అంటే మనం ఒక యూజర్ ని కూడా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకుండా ఈ వాల్ట్ ద్వారా. ప్లేబుక్ ని తీసుకెళ్లి వాల్ట్ లో పెట్టారనుకోండి, ఎవడో అసలు ఆ ప్లేబుక్ ని రన్ చేయలేడు. జెన్కిన్స్ లో ఆర్బ్యాక్ ఉంది కదా, ఆర్బ్యాక్ లో మనం పర్మిషన్ రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా వాల్ట్ ద్వారా రిస్ట్రిక్ట్ చేయొచ్చు మనం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను, మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తా, creds.txt అని. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ పెడతా, యూజర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు raham123, పాస్వర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు test123. సో ఇది యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇది నార్మల్ ఫైలే అవునా? బట్ ఇప్పుడు ఇదే డేటా నేను వాల్ట్ లో పెడతా. అసలు వాల్ట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. వాల్ట్ పేరు ఏమన్నా పెట్టుకోండి, మీకు ఇష్టం వచ్చిన పేరు పెట్టుకోండి. నేనైతే creds1.txt అని పెడుతున్నా, బట్ మీరు మీకు ఇష్టం వచ్చిన పేరు పెట్టుకోండి. ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తున్నా. దేని క్రియేట్ చేస్తున్నా? ఒక వాల్ట్ని. వాల్ట్ పేరు ఏంటి? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం అడుగుతుంది? పాస్వర్డ్. ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టుకోండి. నేను పాస్వర్డ్ పెట్టేశా. పెట్టినాక ఇప్పుడు సేమ్ యూజర్ నేమ్ ఇవ్వండి, సేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఇప్పుడు అందులో ఉన్న డేటా ఇందులో డేటా సేమా డిఫరెంటా? సేమ్ కదా. మీరు creds1.txt ఓపెన్ చేయండి. ఇప్పుడు creds.txt లో సేమ్ డేటా పెట్టా, సీదా ఓపెన్ అవుతుంది. బట్ creds1.txt ఎక్కడ ఉంది? వాల్ట్ లో ఉంది. వాల్ట్ లో ఉండటం వల్ల మీకు డేటా మొత్తం ఎన్క్రిప్షన్ అయిపోయిందా? అండ్ ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్ ఏంటి? AES-256. మరి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎప్పుడు నార్మల్ గా పెట్టడం బెటరా, వాల్ట్ లో పెట్టడం బెటరా? వాల్ట్. అది. సో మళ్ళా చెప్తున్నా, ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ అనేది మన డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తుంది. టెక్నిక్ AES-256. ఇది ఫేస్బుక్ అండ్ AWS వాడు వాడతాడు. సో ఇందులో మన డేటా సేఫ్ అండ్ సెక్యూర్గా ఉంటుంది. ఒకవేళ దీన్ని ఎవరైనా ఓపెన్ చేయాలని చూసినా కానీ దానికి ఏం కావాలి? పాస్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఆ కంటెంట్ ని నేను మోడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ క్రియేట్ అంటే వాల్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం, బట్ ఉన్నదాన్ని మోడిఫై చేయాలంటే ఎడిట్ అని కొట్టండి. ఏం అడుగుతుంది ఫస్ట్? పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ ఎవరికి తెలుసు? ఎవడైతే క్రియేట్ చేసాడో వాడికే తెలుసు, పక్కన వాళ్ళకి తెలియదు కదా. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఎవరు ఓపెన్ చేయగలరు? నేను మాత్రమే ఓపెన్ చేయగలను, ఎందుకంటే పాస్వర్డ్ నాకు మాత్రమే తెలుసు కదా. సో వాల్ట్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. ఇచ్చేస్తే ఇక్కడ 123 బదులు 4 పెట్టేసేయండి. అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైతే కంటెంట్ మారుతారో, ఇందాక సిరీస్ ఏంటి? 6235, ఇప్పుడు సిరీస్ ఏంటి అంటే ప్రతిసారి మీరు కంటెంట్ మారిస్తే ఎన్క్రిప్షన్ టెక్నిక్ కూడా మారిపోతుంది చూసారా. అంటే ఎన్క్రిప్షన్ మారిపోతుంది కంటెంట్ మారినప్పుడు, అది అడ్వాంటేజ్ అన్నట్లు. సో అది సరే. ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ క్రియేట్, ఒకవేళ దాన్ని ఎడిట్ చేయాలంటే ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ ఎడిట్. ఒకవేళ మీరు పాస్వర్డ్ మారుద్దాం అనుకున్నారు, అప్పుడు రీకీ ఇవ్వండి. ఓల్డ్ పాస్వర్డ్ ఏమో ఇచ్చేసేయండి, న్యూ పాస్వర్డ్. డన్. ఓ షెట్ హోల్డ్ ఆన్. అయిపోయిందా? సో ఈ విధంగా మీరు పాస్వర్డ్ కూడా మార్చుకోవచ్చు. క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్, ఎడిట్ చేయాలంటే ఎడిట్, పాస్వర్డ్ మార్చాలంటే రీకీ. అంటే మధ్యలో వాడొక్కటే మారుతుంది, మిగతా అన్ని కామనే. ఒకవేళ మీకు వాల్ట్ ఎన్క్రిప్షన్ లో ఉంది, మీరు డీక్రిప్ట్ చేయాలనుకోండి, ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ డీక్రిప్ట్ అని ఇవ్వండి. సో వాల్ట్ డీక్రిప్షన్ అయిపోయిందా? అయిపోయిందా లేదా? మళ్ళా దాన్ని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలనుకోండి, ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ ఎన్క్రిప్ట్ అని ఇవ్వండి.
ఎన్క్రిప్షన్ అయిపోయిందా? ఇక్కడ నాకు ప్రాబ్లం ఉంది. నేను డేటాను చూడాలనుకోండి, డీక్రిప్ట్ చేసి ఎన్క్రిప్ట్ చేస్తున్నా. అంటే ఎన్ని కమాండ్స్ వాడుతున్నా? 2. ఒకటేమో డీక్రిప్షన్కి, ఇంకోటేమో ఎన్క్రిప్షన్కి. నాకు అలా వద్దు. డేటా డీక్రిప్ట్ అవ్వకూడదు. కానీ డేటా కనపడాలి. అర్థమైందా? డేటా అనేది డీక్రిప్ట్ అవ్వకూడదు, బట్ నేను చూడాలి. ఎలా చూడొచ్చు? ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ వ్యూ అనే కమాండ్ ఇవ్వండి. ఏమి ఇవ్వండి? పాస్వర్డ్ సరిగ్గా ఇవ్వలేదు. హోల్డ్ ఆన్. అయిపోయిందా? సో అది మ్యాటర్. సో ఇప్పుడు మీకు చూస్తే డేటా డీక్రిప్ట్ అవ్వాలా. డేటా స్టిల్ ఎక్కడ ఉంది? ఎన్క్రిప్షన్ లో ఉంది. బట్ డేటా అయితే కనబడుతుంది కదా. ఇందాకేమో ఎన్క్రిప్షన్ ఒకటి, డీక్రిప్షన్ ఒకటి, 2 కమాండ్లు. బట్ వ్యూ అనే కమాండ్ ఇచ్చామనుకోండి, డేటా అయితే కనపడుతుంది, బట్ స్టిల్ ఇంకా ఎన్క్రిప్షన్ లోనే ఉంది. సో అట్లా అన్నమాట. సో ఇది ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ ఒక అడ్వాంటేజ్. ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ కామన్, వాల్ట్ నేమ్ కామన్. క్రియేట్ చేయాలంటే క్రియేట్ రాయండి, ఎడిట్ చేయాలంటే ఎడిట్, పాస్వర్డ్ మార్చాలంటే రీకి, ఎన్క్రిప్షన్ కి ఎన్క్రిప్షన్, డీక్రిప్షన్ కి డీక్రిప్షన్. డీక్రిప్ట్ చేయకుండా డేటా చూడాలంటే, అంటే మధ్యలో ఉన్న కీవర్డ్ ఒక్కటే మారుతుంది, మిగతావన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్. సో ఇది ఆన్సిబుల్ వాల్ట్. ఇప్పుడు ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ అంటే ఏంటి, దాని ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, అసలు ఎందుకు వాడుతున్నాం, అందరికీ క్లియరా? ఆన్లైన్ ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ క్లియర్ అందరికి? ఎవ్రీబడి కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఎవ్రీవన్? ఓకే. అండ్ మీకు ఇంకొకటి కూడా చెప్పా, ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ ద్వారా ప్లే బుక్ నేను ఎన్క్రిప్ట్ చేయొచ్చాను కదా. ఒక ప్లే బుక్ క్రియేట్ చేద్దాం. ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ క్రియేట్ abc.yml. ఒక స్మాల్ ప్లే బుక్ పెట్టేస్తా. ఏదో ఒక చిన్న ప్లే బుక్ పెట్టేసేయండి. యా, నిన్న మనం ఒక ప్లే బుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసాం. ఈ ప్లే బుక్ ఉంది కదా, ఇది తీసుకుంటా. ఎందుకంటే ఇది ఎటువంటి థింగ్స్ ఇన్స్టాల్ చేయదు, జస్ట్ డేటాని ప్రింట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు ప్లే బుక్ రన్ చేయండి. ఏమైంది? ప్లే బుక్ రన్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు రన్ అవ్వట్లా? అది ఎన్క్రిప్షన్ లో ఉంది. ఒకవేళ దాన్ని మనం రన్ చేయాలంటే డీక్రిప్ట్ చేయాలి. ఆన్సిబుల్ వాల్ట్ డీక్రిప్ట్ కొట్టేసేయండి. డీక్రిప్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు రన్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? సో ఎప్పుడన్నా ప్లే బుక్ ని మీరు ఎవరికి పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా ఎగ్జిక్యూషన్ కి ఉంచాలంటే దాన్ని ఏం చేయాలి? వాల్లో పెట్టేసింది. వాల్లో పెడితే అసలు దాన్ని ఎవడు రన్ చేయలేడు, ఒక మీరు మాత్రమే రన్ చేయగలరు. జెన్కిన్స్ కార్బ్యాక్ ఉంది కదా, దీనికి మీరు ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు సెక్యూరిటీ అనేది. సో అది పాయింట్. సో ఇది ఆర్ బ్యాక్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఐసింక్రోనస్ అండ్ పోలింగ్. దీన్ని అయితే నేను రియల్ టైంలో ఎప్పుడు వాడలా, అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా అవసరంలా. కానీ ఎందుకు పెట్టా నాకే తెలియదు నిజంగా. అంటే ఒక రోజు నార్మల్గా ఒకళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారు అనమాట, పర్టికులర్ క్వశ్చన్. ఆ క్వశ్చన్ నేను ఆన్సర్ చెప్తూ దీన్ని సిలబస్ లో యాడ్ చేశాను నెక్స్ట్ టైం నుంచి. ఈ క్వశ్చన్ ఇంకెవరు అడగొద్దు, ఎవరు డౌట్ రాకూడదు అని చెప్పేసి అని. బట్ ఇది నేను రియల్ టైంలో ఎక్కడ వాడలా, నేనైతే ఎక్కడ వాడలా. బట్ ఈ టాపిక్ మీకు పనికి వచ్చింది దేనికి? అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్కి, అంతేగాని రియల్ టైం ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే ఉండదు. ఐఎమ్ క్లియర్? ఎసింక్రోనస్ అండ్ పోలింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇమాజిన్ మనకి 2 టాస్క్లు ఉన్నాయి. టాస్క్ నెంబర్ 1 కనుక మన ఎక్స్పెక్టెడ్ టైం కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా టాస్క్ నెంబర్ 1 ఒక 1 minute తీసుకునేది, బట్ మోర్ దెన్ 1 minute తీసుకుంది అనుకోండి, ఆ టాస్క్ ఆగిపోవాలి ఆటోమేటిక్ గా. అంటే అది కండిషనే కదా. సో అలాంటి వాటికి మనం ఇది వాడతాం అనమాట. Hold on, some people are not getting the links. Give me 1 second, guys. Give me 1 second.
These links are becoming like daily chaos for all of the people. Like even I spoke to admin couple of days ago in the class only. She said that she's gonna give the permanent login for the students, but again, same thing is repeating. Hold on, let me call her right now. Fine. So even admin is not responding. It's okay. Fine. I'll speak to them later. Let me focus on the class. So Ansible asynchronous and polling action. ఇది ఎందుకు వాడతామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాస్క్ నెంబర్ 1 ఉంది. టాస్క్ నెంబర్ 1 కనుక ఇచ్చిన టైంలో ఫినిష్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా టాస్క్ నెంబర్ 2కి స్కిప్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ అసింక్రోనస్ అనేది ఏంటి అంటే మనం ఇచ్చే టైం లిమిట్ అనమాట. టైం లిమిట్ ఎంత ఇచ్చాక నేను అంటే ఫస్ట్ టాస్క్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో 20 సెకండ్స్ లోపల అయిపోవాలి. అయిపోని పక్షాన ఆటోమేటిక్ ఇది స్కిప్ అయిపోయి సెకండ్ టాస్క్ వెళ్ళిపోతుంది. పోలింగ్ అంటే ఏంటి? చెకింగ్ అనమాట. ప్రతి 5 సెకండ్స్కి ఒకసారి చెక్ చేస్తూ ఉంటుంది. టాస్క్ అయిపోయిందా, టాస్క్ అయిపోయిందా, టాస్క్ అయిపోయిందా అని. సో అట్లా. సో ఒకసారి వెళ్ళి దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం ఇక్కడ. సో ఇక్కడ చూడండి, కమాండ్ ఏంటి? స్లీప్ అనేది 30 సెకండ్స్, అంటే 30 సెకండ్స్ టాస్క్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అనమాట. బట్ టైమర్ ఏమి ఇచ్చా? 20. సో 20 సెకండ్స్ లోపల టాస్క్ కావాలి, బట్ అది అవ్వదు. ఎందుకంటే నేను టైమర్ ఇచ్చిన 30 సెకండ్స్కి ఇక్కడ పైన, అంటే ఫస్ట్ టాస్క్ 30 సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని. బట్ టైమర్ ఎంత పెట్టా? 20. అంటే 20 సెకండ్స్ వరకు చూస్తుంది. 21st సెకండ్ ఎప్పుడైతే అవుతుందో టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు కదా, అంటే ఫినిష్ అవుతుంది కదా, ఆటోమేటిక్గా స్కిప్ అయిపోతుంది. మరి పోల్ 5 అంటే ఏంటి? ప్రతి 5 సెకండ్స్కి చెక్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట, టాస్క్ అయిందా లేదా అని. చూసారా? పోలింగ్ జరుగుతుంది, ప్రతి 5 సెకండ్స్కి జరిగిద్ది. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ నో? టాస్క్ నెంబర్ 1 స్కిప్ అయిపోయి ఏమైంది? టాస్క్ నెంబర్ 2 ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయింది. చూసారా? సో అది అసింక్రోనస్ అండ్ పోలింగ్ అనమాట. సో అసింక్రోనస్ అంటే ఏంటి, పోలింగ్ అంటే ఏంటి, అందరికి క్లియర్? ఎవ్రీబడి ఆన్లైన్. అసింక్రోనస్ అంటే ఏంటి, పోలింగ్ అంటే ఏంటి, అందరికి క్లియర్? ఎవ్రీబడి వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకా లాస్ట్ లో మనం వెబ్ సర్వర్ని ఇన్స్టాల్ చేసి ఒక చిన్న అప్లికేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో చూద్దాం. అసలు చాలా సింపుల్ టాస్క్. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? వెబ్ సర్వర్ని నేను ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వెబ్ సర్వర్ ఏంటి? అపాచీ. దీన్ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో మీకు తెలుసు కదా. ఇన్స్టాల్ చేద్దాం ఫస్ట్.
సో నేమ్ ఆఫ్ ద టాస్క్ ఏంటి సార్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్స్టాలింగ్ HTTP అపాచీ. మీరు కమాండ్ వాడచ్చు, మాడ్యూల్ వాడచ్చు, ఏమైనా వాడచ్చు. ప్రెసెంట్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ చేసిందంటే స్టార్ట్ చేయాలి కదా. నేమ్ స్టార్టింగ్ HTTP నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు షేడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్టార్టెడ్. కరెక్టా? థర్డ్ టాస్క్ అండ్ ఇన్స్టాలింగ్ ద గిట్ ఎందుకు ఇన్స్టాల్ చేయకపోయినా కోడ్ కావాలి. జనరల్గా కోడ్ ఎక్కడ పెడతాడు డెవలపర్ అనేవాడు? గిటబ్లో పెడతాడు. మరి గిటబ్లో ఉన్న కోడ్ నా లోకల్లోకి రావాలనుకో గిట్ క్లోన్ కమాండ్ వాడాలి. గిట్ క్లోన్ కమాండ్ వాడాలంటే గిట్ ఉండాలి కదా ఫస్ట్. సో టాస్క్ నెంబర్ 1 మీకు తెలిసిందే, టాస్క్ నెంబర్ 2 కూడా తెలిసిందే, టాస్క్ నెంబర్ 3 కూడా తెలిసిందే. ఇందులో కొత్తగా ఏం లేదు. ఇప్పుడు టాస్క్ నెంబర్ 4 మీకు తెలియంది రాస్తున్నా. అదే ఏంట్రా అంటే కోడ్ చెక్అవుట్ అనమాట. చెక్అవుట్. ఇప్పుడు మనం కోడ్ ఎక్కడ నుండి తీసుకున్నాం? గిట్ రిపాజిటరీ నుంచి. గిట్ మాడ్యూల్ వాడి ఇక్కడ రిపో అని రాయండి. మన రిపో పేరేంటి? ఇది మన రిపో. ఓకే, ఇది మన రిపాజిటరీ. ఇక్కడ మనకి కోడ్ ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ టోకెన్ ఎందుకు ఇచ్చానంటే ఒకవేళ మీరు వాడే రిపో పబ్లిక్ అనుకోండి, టోకెన్ అవసరంలా. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ప్రైవేట్ రిపాజిటరీ వాడారనుకోండి, అక్కడ మీరు టోకెన్ ఇవ్వాలి. టోకెన్ చేస్తున్నది పబ్లిక్ రిపో. అయిపోయి నాకు ఇప్పుడు కోడ్ మొత్తం ఎక్కడికి పోవాలండి? ఫ్రంట్ ఎండ్ పాత్ ఏంటి? వేర్ www HTML. సో గిట్ అనే మాడ్యూల్ ద్వారా ఈ రిపాజిటరీలో కోడ్ తీసుకొని ఫ్రంట్ ఎండ్ పాత్లో పెడుతున్నా. ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ పాత్. ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. సర్వీస్. ఓ హోల్డ్ ఆన్. స్టార్టింగ్ అపాచీ. ఓకే, సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఐ నీడ్ టు రీప్లేస్. సో ఇప్పుడు డిప్లాయ్ అయిపోతుంది మీకు. సో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిపోయినాక మీరు వెళ్ళి ఏం చేయొచ్చు అంటే పబ్లిక్ IP అడ్రస్ తీసుకోండి. బట్ అందులో పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఎనేబుల్ ఉండాలి. చెక్ చేద్దాం పోర్ట్ నెంబర్ 80 ఎనేబుల్ ఉందో లేదో. ఐ డోంట్ థింక్ సో ఇట్ విల్ బి ఎనేబుల్. యా, ఆల్ ట్రాఫిక్ ఉంది. ఆల్ ట్రాఫిక్ ఉంటే పర్లే. అంటే బేసిక్గా రియల్ టైంలో ఉండకూడదు, బట్ టెంపరీ కోసం నేను ఆల్ ట్రాఫిక్ తీసుకున్నా. వెళ్ళి చెక్ చేయండి అపాచీ ఉందా ఇక్కడ. ఓ సారీ, నేను ఇన్స్టాల్ చేసింది ఆన్సిబుల్లో కాదు, డెవ్ అండ్ టెస్ట్ సర్వర్లో. సారీ గైస్, నేను డిప్లాయ్ చేసిన డెవ్ అండ్ టెస్ట్ సర్వర్లో కాబట్టి డెవ్ IP టెస్ట్ IP తీసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిపోతుంది. చూసారా, లాగిన్ అయిపోయింది. సో డెవ్లో ఉంది, అదే విధంగా టెస్ట్లో కూడా ఉందన్నమాట. సో ఇది మ్యాటర్. సో ఇట్లా మీకు డెవ్లో టెస్ట్లో ఉండడం వల్ల మీకు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిపోయింది. ఇక్కడ సింపుల్ ప్లేబుక్ ఏముంది అసలు? ఇక్కడ గిట్ ఇన్స్టాల్ చేయటం, అపాచీ ఇన్స్టాల్ చేయటం, కోడ్ తీసుకోవటం, ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసినవి. ఇక్కడ మీరు కొత్తగా చేసింది ఏంటి? కోడ్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ పాతకి పంపించాలి, అదొక్కటి రాశారు. సో ఇప్పుడు ఆన్సిబుల్ ప్లేబుక్ ద్వారా ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలో ప్లేబుక్ ద్వారా అందరికీ క్లియరా? ఆన్లైన్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ ఎవ్రీబడి? కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ ఇన్ చాట్ బాక్స్ ఎవ్రీవన్? ఓకే, సరే సార్, మరి ఫ్రంట్ ఎండ్ ని డిప్లాయ్ చేశారు. మరి ఇప్పుడు నేను బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ కూడా డిప్లాయ్ చేయాలనుకోండి. ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ అయితే వెబ్ సర్వర్, బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కోడ్ అంటే యాప్ సర్వర్ కావాలి, టామ్ క్యాట్. మరి ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో ప్లేబుక్ ద్వారా డిస్కస్ చేద్దాం. జనరల్లీ మీకు తెలిసిన మెథడ్ ఏంటి? మాన్యువల్ గా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, స్క్రిప్ట్ ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. బట్ ప్లేబుక్ ద్వారా మీకు తెలియదు కదా, ప్లేబుక్ ద్వారా ఎలా చేయాలో చెప్తాను. సో మీ అందరికీ టామ్ క్యాట్ మాన్యువల్ గా గుర్తుంటే స్టెప్ నెంబర్ 1, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మాన్యువల్ మెథడ్ చూద్దాం రివిజన్ కోసం. సో రివిజన్ లో మీకు చూసినట్లయితే స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అపాచీని డౌన్లోడ్ చేయాలా, టార్ ఫైల్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలా, యూజర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలా, నెక్స్ట్ లైన్ నెంబర్ 21, 22 రిమూవ్ చేయాలా, అండ్ ఫైనల్ గా టామ్ క్యాట్ ని స్టార్ట్ చేయాలా. ఆమె కరెక్ట్? అది నార్మల్ గా మనకు ఉండే ప్రాసెస్ అనమాట.
అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంట్రా బాబు అంటే ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ నేను ప్లేబుక్ ద్వారా రాసి ప్లేబుక్ లో నుంచి టామ్ క్యాట్ సెటప్ చేయాలి. సో దానికి ఆల్రెడీ నాకు కావాల్సిన ప్లేబుక్ అంతా టామ్ క్యాట్ అంతా ఉంది ఇక్కడ. ఒక నిమిషం, నేను ఒకసారి ఆల్ సెటప్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నా. గో ఫర్ GABR1. నో, ఇది కదా, ఆల్ సెటప్స్ లోకి వెళ్ళండి. ఇప్పుడు రిపాజిటరీ ఉంది కదా, దీన్ని మొత్తాన్ని క్లోన్ చేసేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సింపుల్ మెథడ్ చెప్తాను మీకు. గిట్ క్లోన్ అండ్ రిపాజిటరీ URL ఇచ్చేసేయండి. CD ఆల్ సెటప్స్. ఇక్కడ మీరు ఒకసారి cat.tomcat.yml ఓపెన్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెప్ నెంబర్ 1 ఏముంది ఇక్కడ, టామ్ క్యాట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. మీరు కావాలంటే ఇదే ఇక్కడ కూడా చూడొచ్చు. ఆర్ ఏబుల్ టు సీ ఇట్ నౌ? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ హోస్ట్ ఆల్ అంటే అన్నిట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నా. టామ్ క్యాట్ ఒక వర్షన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 117 ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం. 117 ఇంకా ఉంది, బట్ లేటర్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ 119 కపుల్ ఆఫ్ డేస్ లో. సో ఇప్పుడే మార్చేస్తాను చెప్తా, ఎందుకంటే కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అది మీకు అవైలబుల్ ఉండదు. సో అప్పుడు మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా, ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ 117 విత్ 119. రీప్లేస్ ఆల్ అంటే ఇప్పటికి పనికి వచ్చింది ఇది, బట్ 2-3 డేస్ తర్వాత ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది 117 అనేది. యా, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే నేను టామ్ క్యాట్ ని, ఓ షెట్ మ్యాన్, ఇది వేరే అకౌంట్ లో ఉంది. ఇట్స్ ఓకే, ఐ విల్ మోడిఫై ఇట్ లేటర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టెప్ నెంబర్ 1 టామ్ క్యాట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. టామ్ క్యాట్ ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. ఇక్కడ మోడల్ ఏం వాడుతున్నా, గెట్ URL. మీరు ఎప్పుడైనా ఒక URL ని యూజ్ చేసి ఏదైనా దీన్ని డౌన్లోడ్ చేయాలంటే గెట్ URL వాడాలి. సో ఇక్కడ నుంచి నేను టామ్ క్యాట్ డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. ఎక్కడికి, రూట్ పాత్ లోకి, అంటే Ansible వర్కర్ నోడ్ లో ఉన్న రూట్ పాత్ కి ఈ URL డౌన్లోడ్ చేస్తున్నా. ఏ మోడల్ వాడి, గెట్ URL. సెకండ్ మోడల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. బట్ ఇక్కడ మోడల్ ఏం వాడుతున్నా, కమాండ్. ఎందుకు వాడతాం, డైరెక్ట్ గా లినక్స్ కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే కమాండ్ ఆర్ షెల్ ఆర్ 3 వాడచ్చు. నెక్స్ట్ ప్రతిసారి నేను అపాచీ టామ్ క్యాట్ 9.0.117 రాయలేను కాబట్టి సింపుల్ గా టామ్ క్యాట్ అనేది అంతా రీనేమ్ చేస్తున్నా. అసలు ఆ ఫోల్డర్ రీనేమ్ చేయాల్సిన పనిలా, కానీ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే ప్రతిసారి ఇంత పెద్ద పేరు రాయలేం కదా. ఓకే, సో అందుకే సింపుల్ గా టామ్ క్యాట్ అనేది రీనేమ్ చేస్తున్నా. ఇది నా కన్వీనియన్స్ కోసం. నెక్స్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం జావా, ఎందుకంటే జావా లేకుండా టామ్ క్యాట్ పనిచేసిద్దా, లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ నెంబర్ 1 టామ్ క్యాట్ డౌన్లోడ్ చేసాం, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం, జావా ఇన్స్టాల్ చేసాం. రీనేమింగ్ అనేది ఎక్స్ట్రా మనం ఓన్ చేస్తున్నాం. సో బిఫోర్ ఐ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్, స్టెప్ నెంబర్ 1 డౌన్లోడింగ్ టామ్ క్యాట్, స్టెప్ నెంబర్ 2 extracting the tar file, step number 3 renaming the tomcat, and 4 installing Java. 1 2 3 4 అందరికి క్లియరా? ఆన్లైన్ స్టెప్ నెంబర్ 1 to 4 అందరికి క్లియర్ ఎవ్రీబడి? గుడ్, ఫైన్. సెలెక్టింగ్ ద రోల్స్ నౌ. ఇప్పుడు టామ్ క్యాట్ లో మీకు టామ్ క్యాట్ user.xml అనే ఫైల్ ఉంటుంది కదా, అందులో మన యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయాలి. కాకపోతే ఇప్పుడు నా దగ్గర మల్టిపుల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. నా దగ్గర ఒక 100 సర్వర్లు ఉన్నాయి అనుకుందాం. ప్రతి సర్వర్లోకి వెళ్ళి నా ఫైల్ని మాడిఫై చేయగలంటే లేదు. సో అందుకు నేనేం చేస్తున్నాను, నా లోకల్లో ఆల్రెడీ ఈ ఫైల్ని మాడిఫై చేశా. మీరు కావాలంటే నా లోకల్లో చెక్ చేసుకోండి. ఇదిగోండి, ఇది నా లోకల్ కదా, క్యాట్ టామ్ క్యాట్ user.xml. ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అన్ని పెట్టున్నాయి కదా, ఆల్రెడీ ఈ ఫైల్ని నా లోకల్లో మాడిఫై చేశా. నేనేం చేస్తున్నా, ఇప్పుడు లోకల్లో మాడిఫై చేసిన ఫైల్ని నేను వర్కర్ నోడ్కి కాపీ చేస్తున్నా. అంటే ఇప్పుడు నేను లోకల్లో మాడిఫై చేసి వర్కర్ నోడ్కి కాపీ చేశాను అనుకోండి, వర్కర్ నోడ్లో మళ్ళీ కాపీ చేయాలా, సారీ మళ్ళీ మాడిఫై చేయాలా, లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడే మాడిఫై అయిపోతుంది, అన్నిటి కాపీ అయిపోతుంది. అంటే నెక్స్ట్ ఆ ఫైల్ ని మళ్ళీ టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదనమాట. సింపుల్ ట్రిక్ ఇది. అదేవిధంగా context.xml లో లైన్ నెంబర్స్ డిలీట్ చేయాలి. సో దానికి నా లోకల్లో డిలీట్ చేసి అన్నిటికీ కాపీ చేస్తున్నా. అంటే ఏవైతే ఫైల్స్ నేను మాడిఫై చేయాలో అవి నా లోకల్లో మాడిఫై చేస్తున్నా. చేసి ఎక్కడ కాపీ చేస్తున్నా,
వర్కర్ నోట్స్కి. దానివల్ల నేను వర్కర్ నోట్ని టచ్ చేయాల్సిన పనిలా. అండ్ ఫైనల్గా స్క్రిప్ట్ రన్ చేయాలి, టామ్ క్యాట్ రన్ అవ్వాలంటే స్క్రిప్ట్ రన్ చేస్తున్నా. సో ఒక్కసారి ఇదంతా అయిపోయినాక మీరు యాన్సిబుల్ ప్లేబుక్ టామ్ క్యాట్ డాట్ వైఎంఎల్ ఇచ్చేసారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ జావా ఇన్స్టలేషన్ మాత్రం టైం పట్టిద్ది. అవి తప్పితే మిగతా అన్ని లెస్ దెన్ 1 సెకండ్లో అయిపోతాయి. జావా ఇన్స్టలేషన్ ఒక్కటే టైం పట్టిద్ది. ఎందుకంటే జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే జేవిఎం కావాలా, జేఆర్ఈ కావాలా, చాలా థింగ్స్ ఉంటాయి బ్యాక్ ఎండ్లో. సో అందుకు టైం ఎక్కువ తీసుకునేది. ఓకే, అయిపోయిందా? సో ఇప్పుడు ఒకసారి మీరు మీ ఐపీ అడ్రస్లు తీసుకొని వెళ్ళి పోర్ట్ నెంబర్ 8080తో యాక్సెస్ చేయండి. ఓ షెట్, రాంగ్ వన్. సింగ్ నో, టెస్ట్ సర్వర్ వచ్చేసింది. ఇంకేం సర్వర్ పెండింగ్ ఉంది? డెవ్. వచ్చేసిందా? మీరు కావాలంటే లాగిన్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? మేనేజర్ యాప్లోకి వెళ్ళి యూజర్ నేమ్ ఏంటి సార్? టామ్ క్యాట్, పాస్వర్డ్ రహం 123, లాగిన్ అయిపోయారు. ఇక్కడ కూడా యూజర్ నేమ్ ఇది టామ్ క్యాట్, పాస్వర్డ్ రహం 123, లాగిన్ అయిపోయింది. సో సింపుల్గా మీరు టామ్ క్యాట్ని సెటప్ చేయాలనుకో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గిట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఎక్కడ మీ యాన్సిబుల్ సర్వర్లో రిపాజిటరీని క్లోన్ చేసుకొని ఆ రిపాజిటరీలోకి వెళ్ళి ఈ ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి, అంతే. అదొక్కటే మీరు చేయాల్సింది. మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీ అందరి కోసం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. టామ్ క్యాట్ని సెటప్ చేయాలంటే ప్లేబుక్ చూడండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టామ్ క్యాట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఏ మాడ్యూల్ ద్వారా? గెట్ యూఆర్ఎల్ ద్వారా. ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ నుంచి ఈ ఫోల్డర్లోకి డౌన్లోడ్ చేయండి, వర్కర్ నోడ్ రూట్ ఫోల్డర్లోకి. నెక్స్ట్ స్టార్ ఫైల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయండి, టామ్ క్యాట్ని రీనేమ్ చేయండి, అండ్ ఫైనల్గా జావా ఇన్స్టాల్ చేయండి. అయిపోయినాక ఇప్పుడు నాకు 2 ఫైల్స్ని వర్కర్ నోడ్లో మాడిఫై చేయాలి, లేకపోతే టామ్ క్యాట్ పనిచేయదు. నేనేం చేస్తున్నా, ఆ ఫైల్స్ నా లోకల్లోనే మాడిఫై చేసి వర్కర్ నోడ్కి పంపించేస్తున్నా. అండ్ ఫైనల్గా టామ్ క్యాట్ యొక్క స్క్రిప్ట్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నా. సో ఇది థింగ్. ఇలా మనం టామ్ క్యాట్ ని వర్కర్ నోడ్లో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఈ టాస్క్ వన్ ఆఫ్ ద మా ప్రీవియస్ మెంటర్ ఉన్నాడు అనమాట. ఇప్పుడు 2022లో నేను బ్యాచ్ చెప్పినప్పుడు ఈ టాస్క్ ఆ మెంటర్ చేశాడు. ఎవరికి? యూఎస్ వాళ్ళకి. సంథింగ్ వాడికి లింక్డ్ఇన్లో కనెక్ట్ అయ్యారు, నాకు ఇట్లా టాస్క్ సపోర్ట్ కావాలని, ఇటు సపోర్ట్ ఇస్తా అన్నాడు. ఆడేం చేయాల, సింపుల్గా ఇదే ప్లేబుక్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు. ఆ టాస్క్కి వాడు చార్జ్ చేసిన అమౌంట్ 10,000. 10,000. యూఎస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫేకే పెడతారు, వాళ్ళకి అసలు స్కిల్ జీరో, అసలు ఏముండదు. వీడికి ఎలానో సంథింగ్ లింక్డ్ఇన్ ద్వారా కనెక్ట్ అయ్యి నాకు సపోర్ట్ ఇమ్మంటే మనోడు రియల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్లానే ఇది అలా చేయాలి అలా చేయాలి, ఇది కొంచెం టైం పట్టింది అని చెప్పి ఆడికి తెలుసు. నా స్క్రిప్ట్ వాడితే 1 మినిట్లో అయితే ఆడికి తెలుసు ఇది చాలా హై అండ్ టాస్క్ బ్రో, కొంచెం కష్టం, నేను ఎఫర్ట్స్ పెట్టాలి, స్వెట్ రక్తాలు దించాలని చెప్పి బాగా హైప్ ఇచ్చేసి ఓకే చేసుకున్నాడు సపోర్ట్ వర్క్. సపోర్ట్ వర్క్ ఓకే చేసుకున్నాక మార్నింగ్ వర్క్ తీసుకున్నాడు, ఈవినింగ్ వరకు వాడు ఏం చేయలే. ఈవినింగ్ సబ్మిట్ టైంలో గంట ముందు వెళ్ళి లాగిన్ చేసి టపా ప్లేబుక్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ చూపించాడు. ఆడు నిజంగా 10,000 ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు జరిగింది? 2022లో జరిగింది ఇది. అంటే చూడండి, మీరు నేర్చుకునే టాస్క్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలాంటి టాస్క్లు రియల్ టైం ఎంప్లాయీస్ కూడా రావు కొంతమందికి, బట్ అలాంటివి మీరు క్లాస్లో చేస్తున్నారు. అర్థమైందా మీకు లాజిక్? సో అది. సో టామ్ క్యాట్ సెటప్ అందరికీ క్లియర్? ఆన్లైన్ టామ్ క్యాట్ సెటప్ అందరికీ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒకటి చెప్పాను గుర్తుందా, లింక్డ్ఇన్ ద్వారా డబ్బులు అరేంజ్ చేయొచ్చు అని. ఇలానే ఫ్రీలాన్సింగ్ వర్క్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది లింక్డ్ఇన్ లో నేను కుప్పల మందిని చూస్తూ ఉంటా, ఆడు డెవాప్స్ ఇంజనీరే, ఆడికి 5 years 7 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది, కానీ వాడికి ఏమీ రాదు. నేను ఇంతమందిని చూసా. చాలా మంది సపోర్ట్ వర్క్లు కూడా ఇచ్చా. నేను ఏం చేస్తానంటే సేమ్ ఇలా హైప్ ఇస్తా, ఈ వర్క్ చాలా కష్టం, డిఫికల్ట్ అది అని చెప్పేసి. బట్ ఆ వర్క్ ఈజీ అని నాకు తెలుసు. నేను ఈజీ అని చెప్పాను అనుకో, వాడు నాకు తక్కువ ఛార్జ్ చేస్తాడు. డిఫికల్ట్ అని చెప్పాను అనుకో, వాడి బతిలాడతారు ఫస్ట్, లేదు బ్రో చేయాలి, అలా కాదు ఇలా కాదు, నాకు మళ్ళా డెడ్ లైన్ దగ్గరకు వచ్చేసింది, నేను ఎట్లా సర్వే అవ్వాలని చెప్పేసి అని. మనం దాన్ని ఏం చేసుకుంటాం, క్యాష్ చేసుకుంటాం. వాడు ఇచ్చిన టాస్క్ మార్నింగ్ నుండి చేస్తా అని చెప్తా, బట్ నేను మార్నింగ్ నుండి చేయను. ఆడి సబ్మిషన్ గంట ముందు కూర్చుంటే టాస్క్ చేస్తే ఇచ్చేస్తా, అయిపోద్ది. సో ఇలా మీరు మనీ ఎర్న్ చేయొచ్చు లింక్డ్ఇన్ నుంచి. బట్ ఎప్పుడు ఎర్న్ చేయొచ్చు? మీకు స్కిల్ ఉన్నప్పుడు. ఐ క్లియర్? సో అది మాట.
సార్ టెంప్లెట్ ఒకసారి చెప్తారా? టెంప్లెట్ అనేది కాపీ మాడ్యూల్ ఆల్టర్నేటివ్. కాపీ బదులు టెంప్లెట్ పెడతాం అంతే. కాపీ ఏం చేసిద్ది? ఫైల్స్ ని కాపీ చేసిద్ది. దానికి ఆల్టర్నేట్ టెంప్లెట్ అన్నమాట. సో ఇది మ్యాటర్. అండ్ ఇంకోటి మీకు ఒక చిన్న స్మాల్ అనౌన్స్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనకి రీసెంట్ గా టెరాఫామ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ అవర్ బ్యాచ్ నిన్న టెరాఫామ్ ఎగ్జామ్ రాశారు అండ్ తను ఎగ్జామ్ కూడా కంప్లీట్ చేశారు. సింధుష ఫ్రమ్ అవర్ బ్యాచ్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా మనకి 2 weeks బ్యాక్ టెరాఫామ్ ఎండ్ అయిపోయింది. సో నేను ఇచ్చిన డమ్స్ అండ్ మిగతావన్నీ యూటిలైజ్ చేసుకొని తన హార్డ్ వర్క్ తో తన ఎగ్జామ్ రాసింది. అండ్ ఇవాళ మార్నింగ్ షీ గాట్ ద రిజల్ట్ అండ్ షీ పాస్ ద ఎగ్జామ్. సో ఇక్కడ మ్యాటర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అంటే, ఎవరు ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా ఈజీగా రాయొచ్చు, బట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. ఇప్పుడు క్లాస్లో ఎంతమంది ఉన్నారు? మీరు చాలా మందికి ఎగ్జామ్ అంటేనే భయం, బట్ సింధుష ఒక్కరు ఎలా రాశారు? ఎందుకంటే తను హార్డ్ వర్క్ చేశారు, కష్టపడ్డారు, డౌట్స్ వస్తే అడిగారు మెంటర్ని, రిజాల్వ్ చేసుకున్నారు, ఫైనల్లీ షీ గాట్ ద అవుట్పుట్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ సింధుష ఫ్రమ్ అవర్ ఎంటైర్ టీమ్ ఫర్ యూ. సో ఫైనల్ గా ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ వన్ థింగ్. సో హౌస్ ద ఓవరాల్ ఎగ్జామ్ వ్యూ? సో ఓవరాల్ ఎగ్జామ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఫ్యూ వర్డ్స్ యూ కెన్ షేర్ విత్ అవర్ టీమ్. సో అది వాళ్ళకి కూడా కొంచెం బూస్టప్ లాగా ఉంటుంది అండ్ ఈవెన్ దే కెన్ హ్యావ్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్. Yeah, hello, sir. యా హలో సింధుష. First of all, a big thank you to you because it wouldn't have been possible without your support and guidance. Actually, I can boost up everyone that, adi chala simple. It's just that sir ichina notes and manaki ichina dumps మీరు refer చేసి you can almost clear 50% of the questions they are providing. Rest ఒక 20-30% వచ్చేసి కొంచెం ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ అవసరం. అంటే మీరు జస్ట్ క్లాస్లో సార్ చెప్పిన 2 కమాండ్స్ అనే కాకుండా దానికి ఇంకొంచెం 1-2 స్టెప్స్ బియాండ్ కూడా వెళ్ళి చూస్తే మిగతా 20-30% కూడా మీరు ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతారు. ఎస్ సార్. సో అది అంత టఫ్ ఏం కాదు. జస్ట్ బై రిలయింగ్ ఆన్ ద డంప్స్ అండ్ రెహమ్సర్స్ నోట్స్ వీ కెన్ క్లియర్ 70% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో ఆ డమ్స్ లో మొత్తం మనం ఏవైతే మీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చానో, ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఇచ్చానో యాస్టిస్ సేమ్ అవే వచ్చాను లేకపోతే డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి సింధుష? కొన్ని డిఫరెంట్ వచ్చాయి సార్. అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్ అయితే రాలేదు, బట్ కాన్సెప్ట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ సేమ్ కాన్సెప్ట్స్. కాన్సెప్ట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ కవర్డ్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మీకు అదే చెప్పా, కాన్సెప్ట్ అదే ఉంటది కానీ అడిగే క్వశ్చన్ డిఫరెంట్ గా అడుగుతాడు. సీదా స్ట్రైట్ అవే అడగడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరాఫామ్ ఏంటంటే అది సీదా క్వశ్చన్. తిప్పడం అంటే ఎలా అంటే వాడు ఎలా ఇస్తాడు, పెద్ద క్వశ్చన్ ఇస్తాడు. Unfortunately, as a DevOps engineer, you create a server in the production. Due to some network issue, the server is not created. And if you want to recreate the same instance in the same life cycle span, now how do you do? దానికి ఆన్సర్ కూడా టెరాఫామ్ టెయింటే, కానీ అడిగే విధానం చూసారా? సో అలా అనమాట. కాన్సెప్ట్ అలానే ఉంటుంది, బట్ క్వశ్చన్ అడిగే విధానం అనేది మారిద్ది అనమాట. మీకు కొంచెం సెల్ఫ్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఉంటే, సెల్ఫ్ అనాలిసిస్ ఎబిలిటీ ఉంటే అది ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు. బట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 70% స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఆ 30% ఏవైతే ఉన్నాయో ఇలా తిప్పి తిప్పి అడుగుతాడు. బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ నుంచి అయితే బయటికి పోడు, మనం చెప్పిన కాన్సెప్ట్ నుండి మొత్తం వస్తాయి. సో అది మ్యాటర్. సో ఫైనల్ వీఆర్ హ్యాపీ సింధుష. సో అప్కమింగ్ డేస్ లో ఈవెన్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు లాంచ్ CK and CKAD ఆల్సో. సో డెఫినెట్లీ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు క్రాక్ CK ఎగ్జామ్ సూన్. Sure, sir. With your guidance. Definitely, always. Yeah. Thank you. Thank you. సో ఐఎమ్ హోపింగ్ నెక్స్ట్ ఎవరో మన క్లాస్లో నుంచి ఎగ్జామ్ రాస్తారా అని చెప్పేసి. బట్ అగైన్ నేనైతే గ్యారంటీ ఇస్తాను, ఎగ్జామ్ రాస్తే మాత్రం పక్కా పాస్ అవుతారు. ఫెయిల్ అనేది ఉండదు. అసలు మన డిక్షనరీలో ఫెయిల్ అనేది ఉండదు. ఫెయిల్ ఎవరు అవుతారంటే ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే అవుతారు. నేను ఇచ్చిన డమ్స్ నోట్స్ ప్రాపర్గా ప్రిపేర్ అయితే అసలు ఫెయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే లేదు. అసలు ఇది ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇంకొక చిన్న విషయం మీకు చెప్పాల్సింది. నేను ప్రిపేర్ చేసిన డమ్స్ టెరాఫామ్ 003 ఎగ్జామ్ 003, బట్ జనవరి నుంచి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మారింది 004 ఎగ్జామ్. అంటే కొన్ని న్యూ టాపిక్స్ వచ్చినాయి అనమాట. అంటే టాపిక్స్ అవే, కాకపోతే క్వశ్చన్స్ కొంచెం ట్రికీగా ఉన్నాయి 004లో. బట్ అగైన్ ఆ డమ్స్ నుండే వస్తాయి మీకు. అండ్ మీరు పాస్ అవ్వాలంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ స్కోర్ చేయాలి? 70%. అంటే 57 క్వశ్చన్స్లో మీరు 40 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. 17 క్వశ్చన్లు మీరు రాంగ్ చేసినా పర్లా, 40 క్వశ్చన్సే మీకు కావాల్సినవి. అందులో అన్ని కమెంట్స్ వస్తాయి స్ట్రైట్ క్వశ్చన్స్, బట్ కొన్ని సినారియోలు అడుగుతాడు అనమాట. సో అది మ్యాటర్. ఓకే, వంశీ ఎగ్జామ్ రాస్తాడు, వంశీతో పాటు రాజేష్ కూడా రాస్తాడు. ఓకే ఫైన్.
సో ఏమైనా క్వశ్చన్స్ కానీ క్వైరీస్ కొంటే అడగొచ్చు, యూ కెన్ గో హెడ్. అండ్ మీకు ఇంకోటి చెప్తున్నాను కదా, అప్కమింగ్ డేస్ లో మీకు క్యూబర్నెటీస్ కూడా టాప్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్ చెప్తా. ఎలా అంటే ఇంకా మీరు సర్టిఫికేషన్కి వెళ్ళినా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు, కానీ ఒకటే ప్రాబ్లం, ఆ సర్టిఫికేషన్ ఎగ్జామ్ కాస్ట్ మీకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ 32,000 ఉంటుంది. ఫ్రెషర్లకు అయితే నేను రాయమని చెప్పను. ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి కూడా మీ ప్యాకేజ్ కొంచెం హై ఉండి మీ లెవెల్ కొంచెం ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, 5+7+, అలాంటి వాళ్ళకి రికమెండ్ చేస్తా, ఖచ్చితంగా రికమెండ్ చేస్తా. బట్ సర్టిఫికేషన్ రాస్తేనే నాకు జాబ్ వచ్చింది అంటే అలా కాదు. ఇది ఉంటే మీకు చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక 100 మంది ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు అనుకోండి, ఫస్ట్ మిమ్మల్ని పిలుస్తారు, ఫస్ట్ మీకే ప్రయారిటీ ఉంటుంది అనమాట. బట్ సీకే రాస్తారా లేదా అనేది మీ చాయిస్. టెరాఫామ్ అయితే అందరినీ రాయమంట నేను, ఇంక్లూడింగ్ ఫ్రెషర్లు కూడా. బట్ రాస్తారా లేదా అన్నది ఇట్స్ అప్ టు యూ. నేనైతే సజెస్ట్ చేస్తాను ఖచ్చితంగా రాయమని. ఐ క్లియర్? యా. సో క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? క్వశ్చన్స్ ఏం లేకపోతే ఫస్ట్ టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టాల్ చేయండి, నెక్స్ట్ రోల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. రెండే, మిగతా కాన్సెప్ట్స్ అన్ని థియరిటికల్ చూసుకొని వదిలేసేయండి. అసింక్రోనస్ పోలింగ్ అసలు అవసరంలా, ఆన్సిబుల్ గెలాక్సీ అవసరంలా. స్టార్ట్ విత్ టామ్ క్యాట్ ఇన్స్టలేషన్, ఎందుకంటే రేపు ప్రాజెక్ట్లో అదే ఉంటుంది. అండ్ రేపు క్లాస్కి వచ్చే ముందు జెన్కిన్స్ ఒక ప్రాజెక్ట్ ఏవైతే చూసుకోనండి ఒకసారి, ఎందుకంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ కంటిన్యూషన్ ఈ ప్రాజెక్ట్. పాయింట్ నెంబర్ 1. పాయింట్ నెంబర్ 2 ఏంటి అంటే, టామ్ క్యాట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఎందుకంటే రేపు క్లాస్లో అదే వచ్చింది. అండ్ రోల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈ రెండు ఇవాళ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, ఇవాళ క్లాస్ నుంచి. అండ్ ఇంకోటి వాల్ట్. ఇవి తప్పితే మిగతా ఏం టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఈ 3 ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? అండ్ ఇంకా నోట్స్లో కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చా, కొన్ని మాడ్యూల్స్, ఫెచ్ మాడ్యూల్ అంటే ఏం లేదు, డేటాని తీసుకొస్తుంది అనమాట. సో అది మీరు ఓన్గా జస్ట్ చూసుకొని వదిలేసేయండి, ఎందుకంటే అవి కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ మీకు జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం ఇచ్చాను అనమాట. ఐ క్లియర్? ఓకే దెన్ స్టార్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ గైస్ ఆన్లైన్. ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్ జస్ట్ లెట్ మీ నో. చెప్పు నవీన్.
Alan, if you do have any question, just let me know, okay? Fine. Okay, guys, so that's it for today. Just do the Ansible installation and roles, and let's continue tomorrow's class with some new topic. Great day, all. Thank you. Bye, everyone.